वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। My name is Dr. Kripal Singh ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ co-anchor ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, and thank you for Voice of Manavta Meghraj Singh for this opportunity for us to discuss today life and legacy of Baba Banda Singh Bahadur. Please subscribe to our program if you are not already doing, and any kind of views expressed in this program are strictly of speakers, and that's not the official policy of Voice of Manavta. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸਲਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। So we will start in our program talking about life and legacy. Apne Baba Banda Singh Bahadur was born in Jammu state, and he was from a Rajput family. He was a hunter, and after the incident of the deer dying and the two offsprings of the dying in front of his eyes of deer, it really made him feel very bad, and he quit hunting and went into yoga and renunciation, and eventually ended up in Nanded Sahib, where he has then meeting with Guru Gobind Singh Sahib, and then how then all just took place. We will be touching those subjects. So here I'm going to request Dr. Indrajit Singh Basu, please for the next 7-8 minutes give us a little introduction to Baba Banda Singh Bahadur. Baba. Hanji, Dr. Basu, shuru karo. ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 1670 ਤੋਂ 1716 ਤੱਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 46 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਮਰਨਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ ਹੋਰ ਨਾਂਦੇੜ 'ਚ, ਜਿੱਤ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 1708 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 1708 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 1709 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ,
और हावी हस्ती गुरु दियां फौजां, गुरु दे सिखां ने बंदे बहादुर दी अगवाई हेठ एक हावी हस्ती दा वखाला कीता और बंदे ने यानी लभ लभ के दोषियों की पछाण की और उन्होंने सजा दी और खालसा शक्ति का लोहा मनवाया और बंदे बहादुर नू तोड़न लग्या पंजाब गुरु साहब ने कुछ आदर्श समझा दिते कि आ आदर्श ने तेरे इन्हां दे आदर्शां दे ली ते चलदा रही ते उन्हें कहा भाई गुरु दे मिशन तो ना आगे पिछे होवी। ए बंदा बहादुर गुरु दे मिशन ते इन बिन चलदा रही और खालसे दे आदर्शां नू पहल देनी है तू ते लोकां दी आत्मा नू जुल्म दे विरुद्ध चुभना पर नाल ही बदले दी भावना तो मुक्त होके दुष्टां नू दंड देना, दुष्टां नू सुधना। शिकार वो पहले भी करदा सी, गुरु गोबिंद सिंह दे कंटैक्ट चाउन तो पहले शिकार जानवरां दा करदा सी, फिर उन्हें शिकार जालमां दा शुरू करता करना। रहा शिकारी है सारी उम्र पर शिकार दे जेड़े आकार बदलते रहे, हुण जालम इहदे शिकार दे आकार सन। और इस तरह उन्होंने गुरु साहब ने कहा देख बंदिया रब दा नाम दिल च वसा के रखी और निमाणे ते निताणे लोकां दे दिल च रब दा नाम वसा के उन्होंने उपर उठाउणा। और जे बंदिया तेरियां जित्तां हो गईयां तां जित्तां विच भी निमर रही ते जती सती रह के चरण नूं उच्चा रखी ते गुरु ना कदी सदवा बैठी किते डेरे ना अपने फेर कायम कर लई जिवें अजकल डेरे बनाने लोकां ने। इस करके गुरु ने आखिया गुरु ना सदवाई ते खालसे दा सच्चा सेवक बनिया रही ते जे तेरियां प्राप्तियां को हो गईयां ते खालसे नू भाईवाल बनाई रखी। ये ना कहीं कि मेरी बड़ी वड्डी मैं जित कर लई है, इन्हां जित्तां विच खालसे दी भाईवाली नू तू प्रतिभा देनी है पूरी और हौमे तो हंकार रह के इन्हां सिक्ख्यावां नू गुरु जी ने कहा जे तू चलेगा ते खालसा पंथ जिहड़ा वो तेरे नाल तुरेगा। तो फिर इत्थे बंदा बहादुर आया, उन्हें खालसे दी खिंडी पुंडी शक्ति नू इकट्ठा कीता ते समाणे सढौरे ते सरहंद दी जिहड़ी धरती ते सिखां दे विरुद्ध जुल्म होए सी छोटे साहिबजादियां ते इन्हां तिन्नां शहरां नूं उन्हें बर्बाद कीता। समाणे विच सढौरे विच ते सरहंद दे विच ते वजीर खान नूं चप्पड़ छिड़ी सोढिया। समाणे दे विच भी कई जिहड़े सन छोटे साहिबजादियां नूं जिन्हां ने फतवे लाए सन उन्हां नूं सोधिया। इह समाणे विच भी एक जलालदीन रहिंदा सी, इन्हां गुरु तेग बहादुर दा सिर कतल कीता सी जिन्हें, वो जलालदीन भी इन्हां सोधिया। इस तरह सढौरे दे विच एक उस्मान खान सी जिन्हें बुद्धू शाह नूं मारिया सी क्योंकि बुद्धू शाह दा यही दोष सी कि उन्हें भगाणी दे युद्ध विच गुरु गोबिंद सिंह ने मदद की सी। उस्मान खान नूं भी जाके उन्हें सोधिया और चप्पड़ छिड़ी दे मैदान च सरहंद दे सूबेदार वजीर खान नूं सोझिया ते सुच्चा नंद जिहड़ा जिन्हें कहा सी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र सपोलीए ने इन्हां नूं हुणे ही कतल करना चाहिए, उन्होंने भी जाके सोधिया। सो इस तरह फिर उन्हें अपना राज भाग कायम किया और लोहगढ़ नूं राजधानी बना के सिक्का चलाया और सिक्के दे उत्ते भी अपना नाम नहीं लिखिया। देग ते फतेह नुसरत बेदरंग या फत अजनान गुरु गोबिंद सिंह तो सिक्का चलाया। तो सब तो वध उन्हें उस समय दे जिहड़े वाहीकार सन उन्हां नूं मालक बनाया जमीनां दा, क्योंकि मुगलों दे ने मालक बनाया सी जमींदार। वो जमींदार मुगलों नूं दिंदे सी कर टैक्स ते अगों वो किसानां कोलों उगरा के ते अगों सरकार नूं देना ते किसानां दी जमीन भी जिहड़ी कई वारी नप लैनी किसी होर नूं दे देनी। इस तरह बंदे बहादुर ने किसानां नूं उन्हां जमींदारी सिस्टम तो निजात दिवाई और अपनी भोए दे आप मालक बनाया। अज किसान संघर्ष भी इसलिए चल रहे हाँ जी, थैंक यू। फिर जमीनां जिहड़ियां ने किते होर ना किते ना अडानियां बानियां कोल चले जाण।
ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਤ ਜੀ। ਤੇ I ਗੁਰਦਾਸ will ਨੰਗਲ ਦੀ come back to you ਹੈ ਜੀ। ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ thank you ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 300 ਸਾਲ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੰਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਹਾਸ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਧਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਧਰ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਹਾਸ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਮਨਹਾਸ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਧਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਮਨਹਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਪਿੰਡ ਮਨਹਾਸਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। Please join Tanmay. I sent you the email. अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई इसलिए किया। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਕਈ 8 ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਈ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਨਾਮ, ਇਹ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਔਗੜ ਦਾਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰੀ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਥੱਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ 100% ਰਾਈਟ। ਦੂਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਕਰਕੇ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੋਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਬ ਇਹ ਕਹੇ ਬੇਪਰਨ ਕੀ ਰਹੀ ਤਬ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਹਾਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਭਟਕਾਤਾ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੌਕਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਏ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 20ਵਾਂ 1000ਵਾਂ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ them? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਮੀਨਸ ਹੂ ਆਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ somebody else। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੜੇ ਸਾਹਿਬ। There's vested interest not to present the clear picture of। ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਿਵੈਂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਝੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੈਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਨਿਰੋਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਰਾਗੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੇਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਓੜ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਭ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ, ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਸੋ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਲਾਣਾ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਦਲ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਨਅਪੇਟਿਡ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੁਧਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 100 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੁਰੰਤ, ਤੇ ਜੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ, 15-20 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਨੋਰਮਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਬਣਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਦੈਨ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਫਾਈਟ ਫਲਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਟ ਫਲਾਈਟ ਫਰੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਂਪਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਜੀ 3 ਕਰ ਲਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਰਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। That's a very good point. ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਸਲਿਲ ਆਪਾਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਜਮਾਏ ਲੈ ਪਾਵਸ ਪਾਦ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਕਾਹੇ ਗਰਭਸ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ਪਿਤ ਸੁਤੋ ਸਗਲ ਕਲਤਰ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੋਹੇ ਨਾ ਅੰਤ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ, ਇਨ ਤਜ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਧਿਆਈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਹੇ ਜਬ ਰਾਖੇ, ਕਮਲ ਬਿਕਸੈ ਮਦ ਆਸ਼ਰਮਾਈ। ਦੇਖਿਆ ਵਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਖੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂਡ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਯੈਸ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, that is must। ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਔਰ ਨਾਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨੀਏ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ ਪਾਂਡਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਥਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਊਟ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹਾਊ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਦਾ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1716 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਪਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲਿਬਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਲਿਬਰੇਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਰੇਟਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਿ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਨਿਰੋਲਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 32 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ इन गरीब सिखन को दूं बादशाही जे याद रखे हमरी गुरियाई। गुरु गोबिंद सिंह दा मिशन सी आम लोकां नूं तख्त ते बिठाउणा, तख्त बहे तख्ते के लायक। ते मुगलां नूं तख्तां तो लाउण वाला कौन है? बंदा बहादुर। लिबरेटर कौन है? बंदा बहादुर। असीं बंदा बहादुर दे बरागी पक्ष नूं फेर ले आउने आ, जिहड़ा ओहदा जुझारू पक्ष है, जिहदे नाल उसने इतिहास बनाया। और पहला बादशाह पंजाब दा ओ बंदा बहादुर होया। बंदे बहादुर ने सिख शक्ति दा दावा कीता है। इस गल नूं सामने लियाना चाहिए कि बंदा बहादुर ने आजादी दा जिहड़ा नायक है, आजादी दा जो हीरो है वो है। असीं देखो जिन्नी धार्मिक विद्या है, जिन्नी गुरु ग्रंथ साहब दी विद्या है, वो किहो जिहा मनुख पैदा करदी है। पहले तो मनुख अपने आप नूं जितदा है, फिर वो वैरियां नूं जितदा है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मानवता दी डॉक्टर साहब आई विल कम बैक टू यू। नहीं जितदा तक सिख दा संघर्ष। या डॉक्टर वासु आई विल कम बैक टू यू। है नी ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਇਟ। ਯਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇ ਡਿਡ ਇਟ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NTSC ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ ਗੱਲ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕੂਲੇਟ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਗਰੀ ਬਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟਾਟ ਟੂ ਅਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ। ਯੈਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨ ਪਾੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ
ਕੋਈ ਰਿਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਟੂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਆਰ ਨੌਲੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਹੂਜ਼। ਉਹਦਾ ਆਥਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਨੋਟ ਆਫ ਇਟ ਤੇ try to yes another thing is ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨਾ ਸੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਰਤਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪਾਠ ਤੇ ਪਾਠ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੁਰਮਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਊ ਵੇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਥਾਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਥਾਕਾਰ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਲ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਘੰਟਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਥਿੰਕ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਡਸ ਨਾਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਰਤਣ ਚ ਨਾਮ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾਤਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਵਿਦਵਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਭਣ ਬਣਾਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਟੈਰੇਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭੂਮੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ PM ਮੋਦੀ he got the first copy of book of Ramayan of Shri Guru Gobind Singh Ji written by late Baljit Kaur Tulsi, mother of Rajya Sabha MP and noted lawyer KTS Tulsi। ਸੋ KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਅਗਾਂਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਔਰ ਨਾਟ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰੈਸ਼ ਸੁੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ। ਕਹੋ ਕਰੋ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵਾਟ ਡਸ ਹੀ ਥਿੰਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਹਿਮ। ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है इस वक्त और बड़ी गंभीर समस्या को डील कर रहे हैं आप। और वो समस्या कोई मामूली नहीं है, खाली वो सिख समाज की नहीं है, वो पूरे भारतीय समाज की समस्या है। उसको जहां से सिख लोग निकले हैं वो तो मुश्किल से 2-3% है, वो 97% की समस्या भी वही है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। ब्राह्मण बनिया मुश्किल से 5-7% है भारतीय समाज में। किसान मजदूर करीब 70-80% है। और किसान कम से, और जो जिसे ओबीसी कहते हैं वो करीब 3300 जातियों में बटा हुआ है, ऐसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। 3300। जिन्हें आप मजदूर कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो भी 3000 से ऊपर जातियों में बटे हुए हैं, जो रोटी बेटी के संबंध भी जिनमें नहीं। अब ये जो सिख रिलीजन है मैं ये मानता हूं कि एक उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जिसे ये वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जिसका सम्मानजनक शब्द आजकल उन्होंने हिंदू ढूंढ रखा है, वो वर्णाश्रम सीधे शब्दों में जातिवाद है। और उस जातिवाद में खासतौर से जो किसान कम्युनिटीज हैं उनके लिए प्रोविजन ये रहा है, जो इनके शास्त्रों में है, कि अगर पास में आके ज्ञान को सुन भी ले, अगर सुन भी ले तो कानों में शीशा भर दिया जाए उसकी। और अगर बहस करने लगे कि खुदा ने सब बराबर बनाए तो इसकी जुबान काट ली जाए। और अगर वेदों के मंत्र याद कर ले तो इसकी बोटी बोटी काट करके फेंक दी जाए। तो ये जो समस्या है, अब शिक्षा जो है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। जो वो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा शिक्षा में घोटाला है। वो जो पढ़ाएंगे वो आप पढ़ते हैं। आपको बताया गया आप हिंदू की रक्षा के लिए हुए हैं, हिंदू समाज की। अरे भाई, जिस जातिवाद के खिलाफ आपने विद्रोह किया है उसी का रक्षक आपको माना जा रहा है। वो और ब्राह्मण की रक्षा के लिए हुए हैं। और ये कौन पढ़ा रहा है आपको? कौन पढ़ा रहा है? वही पढ़ा रहा है। तो ये आपका जो आंदोलन है एक समतावादी आंदोलन है, किसानों मजदूरों का आंदोलन है, न्याय का आंदोलन है। अब जब हम अपने उन लोगों से वो कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला होगा, कातिल के पास हम अपना फैसला कराने जा रहे हैं। और मुझे वो बात याद आ जाती है, मैं आपसे कह भी चुका हूं पहले, कि मैं गढ़वाल में वो हेमकुंड साहब मंदिर में जो जितने गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणियां हैं संतों की, वो सब रामानंद के चेले थे। रामानंद के चेले थे और वो रामा कबीर भी रामानंद के चेले थे। तो विधवा ब्राह्मणी के पैदा थे। वो जितना झूठ, मतलब कथा लिखना और इतिहास में दोनों में अंतर होता है। आप लोग बड़े विद्वान लोग हैं। कथा एक अलग चीज है, उसमें अफसाना अलग होता है और फसाना अलग होता है और सच्चाई अलग होती है। तो हमको जब तक सच्चाई से रूबरू नहीं होंगे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, और देश की समस्याओं का भी समाधान नहीं हो सकता। तो अगर हम समझते हैं कि हमने अपनी समाधान कर लिया, अरे भाई 98% है, उनकी भी तो वही समस्या है। आज वो सतनामी लोग बात कर रहे थे सवेरे, कल भी बात कर रहे थे। उन्होंने भी जहाँ कहा गणेश जी ले आए, देवी देवता ले आए, जितने 10-20 है नहीं, वो 33 करोड़ नहीं तो 33 देवता तो कम से कम है ही।
किस किस से जान बचाएंगे आप अपनी? आपने गुरु ग्रंथ साहब के जरिए किसी तरह गुरुद्वारों से बचा लिया अपने को, पूरा आंदोलन चलाना पड़ा आपको, लेकिन वो लोग तो बेचारे अभी वहीं डूबे हुए हैं सब, और अपने को सतनामी भी कहते हैं। तो वो मैंने उनसे ये कहा था कि चतुराई क्या कीजिए जो नहीं सबद समाए, और कोटिन गुड़ सुआ पड़े अंत विलैया खाए। तो वो तोताराम की तरह हम राम राम न करते रहे, खाली गुरबाणी न करते रहे। सच्चाई की जो समतावादी एक आंदोलन है ये, और विषमतावादी इसको शत्रु समझेंगे। आपको ये और पता होना चाहिए, 1 मिनट ले रहा हूँ बस, कि जो ईसाई है या मुसलमान है जो राज करते रहे हैं, उनको भी वो मिलेच कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जातिवाद को नहीं मानते। तो आपकी हैसियत भी नेचुरली मिलेच वाली होगी, क्योंकि आपने भी रिजेक्ट कर दिया उनके वर्णाश्रम धर्म को। तो ये प्रॉब्लम को जरा सीरियसली गहराई में जाके समझिए। आप बुद्धिजीवी हैं, मेरे ख्याल से समाधान चाहेंगे तो हो जाएगा। और अगर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप हुए हैं, जैसा कि आर्य समाजी आपको बताते हैं, तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं है इसका। धन्यवाद। वेरी वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। डॉक्टर वासु, यस डॉक्टर वासु, कोई डॉक्टर वासु, we only had 2 minutes to talk. मैं सिर्फ 2 मिनट लेनी चाहांगा कि जिन्ने सिख इंटलेक्चुअल ने, और मैं देखा है कि एक मैं नाम ही लै दिना, एक लाल सिंह ने SP रहे ने, और उन्होंने मैं सारी उम्र लेख पढ़ता रहा अजीत विच, सिख इतिहास ते सिख फलसफे ते वो लेख लिखते रहे। ते जदों SP रिटायर होए ने, हुण वो अपना भारतीय जनता पार्टी विच चले गए। यानी मैं हैरान हाँ कि ऐसे इंटलैक्चुअल, ਇਹਦਾ मतलब वो ठगे जाते हैं, उन्होंने अंदर धर्म नहीं है, वो साडे धर्म दियां कथा कहानियां ते साडे धर्म ते गल्लां करते रहे, ते नाल लिखे हुंदा सी SP लाल सिंह। असीं उन्हां दी प्रभुता करते रहे भी देखो SP हो गए, इन्ने धार्मिक विचार ने, पर जदों रिटायर होए वो BJP झोली पै गए। ਇਹਦਾ मतलब गुरु नानक ने ठीक ही किया, राज रूप जात जोबन पंजे ठग, इन्नी ठगी जग ठगिया किने ना रखी लाज। ये सारे ठगे गए इंटलैक्चुअल, ना उन्होंने बुद्ध ते ना उन्होंने जीवन, वो ठगे गए राज की इच्छा करके, रूप की इच्छा करके, जाति पाति के ख्याल विच, और जोबन दे जवानी दे नूं सामभ ना सके। इस करके अजकल दे ठग जिहड़े पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े वाइस चांसलर रिटायर्ड होए और राधा स्वामियां दे उत्थे जाके कोठियां लाट करके बैठ गए। मतलब देखो तत्त जिहड़ा तत्त नाल जुड़े रहना, ये मनुख दी जित हुंदी है। वाह, वेरी गुड। ओढ़क निभ ही प्रीत, ओढ़क तक निभी कोई प्रीत, इन्हां दी प्रीत धन नाल है, शक्ति नाल है। अज जिन्ने मोदी साहब नूं जिन्ने भेंट करती है, मोदी साहब बड़े बड़े धार्मिक कोई व्यक्ति ने, वो तो एक राजनीतिक व्यक्ति ने, लोगों को वंड के लोगों लड़ा के राज कर रहे हैं। उन्होंने गोबिंद के नां की रमायण पेश करनी, वो जिहड़े पेश करने वाले ने दिमाग ने वो भी ठगे गए ने। मैं समझना अपंग जे लोग, अपंग सोचनी है, और उन्होंने अंदर जो सिद्धांत है वो नहीं पक सकिया। सिर्फ वो प्रभुता पालते पालते अखीर ते कबर का टाइम आ गया, तां भी प्रभुता पाल रहे। ये मेरी एक बेनती है। डॉक्टर वासु, डॉक्टर कृपाल सिंह नारंग वाइस चांसलर ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ यूनिवर्सिटी ਦੇ, ਉਹ ਰਾਧਾ स्वामी बन गए ने, मैं सुनिया सी कि कृपाल सिंह नारंग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ DAV ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DAV ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, DAV ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ DAV ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਉਹ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ PhD ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ PhD ਜਿਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਠੱਗ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। Thank you for. We got 1 minute each person now, and then we have to close the session. And we start with Gyani Suja Singh. 1 minute. ਹਾਂਜੀ आखिरी संदेश ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ बाबा बंदा सिंह बहादुर बाबर। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਦੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿਦਾ ਭਾਲ ਕੇ, ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਭਾਲ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਇੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਮਾਈਂਡ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਲੇ ਹੈਨ, ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਲ ਕੇ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ 1 minute ਜੀ। ਗੱਲ ਮੁਕਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਕੈਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 3 ਔਰ ਨੰਬਰ 4। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਨੌਲੇਜ ਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੈਕਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1 minute ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੋ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਣਾਣਾ ਧਰਮ ਚ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਂਜੀ, we are having some network problem. ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਈਂਡਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੱਗੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਕਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ 'ਚ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸੋਚ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸਿਵ ਕੇ ਕਰ ਰਾਸ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋੜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, very good। ਅੱਛਾ, I think we will have another session ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਕਿ how do we go into the ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਸੋ ਵਾਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪੈਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਔਨ ਦੈਟ। ਆਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫॉर एवरीवन ਫॉर। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਸਭ ਦੁੱਖ। तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਸੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। तो ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖ ਖਾਈ ਚਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। we'll spend the next session again ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਚੰਗਾ ਜੀ, बहुत मेहरबानी and thank you for your participation. Thank you for the audience and please subscribe to the program, do it, and any ideas feel free to send it to Meghraj Singh and we appreciate your presence. And again, the views expressed in this directly of speakers. This is not the official policy of Voice of Manavta. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.